हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम आपण समस्त भक्तों चरण कमल मोर कोटि कोटि प्रणाम। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतितपावन श्रील गुरु महाराज की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। तो ढेर सारा शुभकामनाएं शुभेच्छा आज साधुसंग प्रोग्राम रे। तो राधा माधव कृपा आशीर्वाद आपण समस्त को प्राप्त हो मैं प्रार्थना कर भगवान पाखे। तो वास्तविक आज बहुत सुंदर श्लोक मोर फेवरेट प्रभु जमी कहले। तो कहीं यही आर्त जमी प्रभुंर दुर्दशा थिला मोर भी से दुर्दशा। तो प्राय आम आर्तर ही आसी जाऊ। तो आर्त थिलु तो किंतु साधु संग मिलगला यहीटा ही सबुठ बड़ आशीर्वाद भगवान किंतु केतेबेले शुद्ध भक्तर संग मिले जिते आम सुकृति न अर्जुन कहले ना। तो सुकृति केते जन्म आम करेटा आम बुझा। तो आम एवं भगवत गीतार सप्तम अध्याय पढ़ुचे जो अध्यायटर ना है ज्ञान विज्ञान योग। हाँ तो यहाँ को कहती भक्ति षटक। सप्तम अध्याय 12 अध्याय पर्यंत भक्ति षटक माने भक्ति विषय कहुई। तो भक्ति माने भगवान प्रेमपूर्ण सेवा। तो सेवा केतेबेले करवा जो भगवान को विषय जानिबा। तो से प्रथम श्लोकर भगवत गीता ये जो सप्तम अध्याय में पढ़िले प्रथम श्लोकर भगवान कहले तत्शृणु शुण शुण क्या विषय शुण भगवान को विषय क्या पाखु शुण भक्तों पाखु शुण। जदि छद्मवेशी भगवान को पाखु शुणव तो केबे कल्याण हेनी। निजक जो मैंने भगवान प्रस्तुत कर मुखर तुम कृष्ण को विषय शुणव तो किसी लाभ हेनी। तेणु भगवान स्वयं कहले भक्त्या माम अभिजानाति। हाँ भक्त ही मते जापर भक्ति रे भक्त तार भक्ति बल मते जापर। तेणु आम क्या पाखु शुणा भक्त पाखु शुणा क्या विषय शुणा भगवान को विषय शुणा। तमें यही सप्तम अध्याय आमर आरंभ ही स्वयं भगवान विषय कहते षष्ठ आ सप्तम श्लोक। जीवात्मा विषय आम विषय कहले पंचम विषय पंचम नंबर श्लोक जे आम किमिति माने माया ठू श्रेष्ठ ना प्रकृति श्रेष्ठ। हाँ फिर भी आम कौन कर माया कबल पड़ जाइए। किंतु भगवान ये प्रकृति चाहिए माया चाहिए भी आमको ता कबल उद्धार कर। तो किए कर भगवान कहते मो शरण जी आसो। तो भगवान को शरण में के माने जाती आज आम श्लोक शुणा। काली आम गत थर जो आम शुणिकी गले कौन दुष्कृति न जो मैंने 4 प्रकार लोक मो शरण में आसते ना से माया कबल रुहति जन्म जन्मांतर दंड पाती कष्ट पाती फिर भी से मो शरण को आसती ना मोर महिमा को से स्वीकार करती ना। तो से मो शरण को आसते ना। नास्तिक श्रेणी मोर नराधम माया अपहृत ज्ञान मूढ़ा ये 4 कैटेगरी लोक एत कष्ट पाइला पर भी आसते ना। किंतु आज श्लोक आम शुणिले कौन जे चतुर्विधा भजन्ते जो माम जे जना पर्युपासते आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। ये 4 प्रकार लोक मो शरण में आसती। हाँ कहीं आसती ये माने ना सुकृति न अर्जुन से माने किछि किछि सुकृति करथांती। तो आम से सुकृति विषय टिके शुणा। आम जो डेली कर्म करुचे 3टा अकाउंट रे जमा होची। डेली का कर्म आमर 3टा अकाउंट रे जमा होची। गोटे है पाप अकाउंट गोटे है पुण्य अकाउंट आ कौन है सुकृति अकाउंट डेली का कर्म। तो पापर फल कौन परिणाम कौन ना आम दुख भोगुचे एठी आसिक एते पाप कर्म करते देखिए पशु पक्षी जन्म भी ही होते। तो ये पाप अकाउंट रो जी जिते परिमाण में पाप कर तार परिणाम से भाया दुख। तो ये डेली का आमर। तापर द्वितीय कौन पुण्य पुण्य धर आपण घर को किए आस भिकारी भिक मागित आसन भिक देले तो सेठी है पुण्य। तो सीए जदि ताकू माने गलत अर्थ लगो तार भी अधा पुणी पाप भी लगी जीवो। तो सेटा देखी जाए कि भी कहते ना पुण्य भी देखी जाए कि करा जाए दान भी स्थान काल पात्र अनुसार। तो जो भी हो सेटा ही जीवो कौन आपनकर पुण्य अकाउंट रे जमा है। से पुण्यर फल कौन सुख। यदि आप बहुत सारा भी पुण्य करते यहाँ तो स्वर्गलोक तक पर्यटन जापर यहाँ तो ब्रह्मलोक पर्यटन भी जीवे किंतु क्षीणे पुण्य मर्त्य लोक विशंति पुण्यर क्षीण अच्छी सुख भोग करदे पुण्य सरीज। किंतु आउ गोटे अकाउंट है सुकृति ना सुकृति से केवे नष्ट हुए से सुकृतिटा कौन ना विष्णु और वैष्णव मान जेटा करा जाए।
ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇ ଭିକ୍ଷା ଦେଲେ, ଭିକାରୀକୁ ଦେଲେ ସେଟା ପୁଣ୍ୟ ହେଲା, ଗୋଟେ ବୈଷ୍ଣବକୁ ଦେଲେ ସୁକୃତି ହେଲା। କାହିଁକିନା ବୈଷ୍ଣବ ଡାଇରେକ୍ଟ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ କରିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିକି ଫିର୍ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତେଣୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ଆଉ ବୈଷ୍ଣବ ପାଇଁ ଯେଟା ଆମେ କରୁ ଦାନ ଧର୍ମ ଯୋଗୀ, ତ ସେଇଟା ସୁକୃତି ଥାଏ। ଆମେ ଯେ ଏବେ ମାଗିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ କାହିଁକି, ଭକ୍ତମାନେ ମିଶିକି ବି ତ କରିପାରିବେ। କାହିଁକି ଲୋକ ଯେ 10 ଟଙ୍କା ଦେଲା, କାହା ପାଇଁ ଦେଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଲା, ସେଠି ତାର ସୁକୃତି ହେଇଗଲା। ଭିକାରୀ ବି ଯାଉଛି 10 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, ସେଠି ପୁଣ୍ୟ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବକୁ ଦେଲା, କାହିଁକିନା ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇବ, ଏଠି ସେ ଅଜ୍ଞାତ ସୁକୃତି, ଜାଣିନି କ'ଣ କରୁଛେ କ'ଣ ନାହିଁ, ତାର ଏଟା ସୁକୃତି ହେଇଗଲା। ତ ଏଇ ସୁକୃତି ଯେତେବେଳେ ଜମା ହେଇ 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 ଯୋଉ ଜନ୍ମରେ 100% ହେଇଯାଏ, ତ ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି। ସେନି कहते ना आदौ श्रद्धा, फिर तत्व साधु संग, फिर अनर्थ भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, भाव, प्रेम, 9टा सीढ़ी पर भगवान को पाइबार। किंतु ये श्रद्धा समस्तଙ୍କର नथाय कृष्णଙ୍କ प्रति। लोक माने बाबा बापूଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଇପାରିବେ, ବାବା ବାପୁଙ୍କ ଶରଣରେ ଯିବେ, ଛଦ୍ମବେଶୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଯିବେ, କୋଉ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମାନ୍ତ୍ରିକ ଶରଣରେ ଚାଲିଯିବେ, ହସ୍ପିଟାଲ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଶରଣରେ ଯିବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଆସିବେନି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରଣକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗତ ଜନ୍ମରେ 100% ସୁକୃତି ରଖିଥିବା ଦରକାର, ଜମା ହେଇଥିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର। ତ ସେଇ ସୁକୃତି ଯାହାର ଥାଏ, ଭଗବାନ ସେଇ ପାଇଁ କହିଲେ ସୁକୃତି ନ ଅର୍ଜନ, ଯେଉଁମାନେ ସୁକୃତି କରିଥାନ୍ତି, ତ ଫିର୍ ସେମାନେ କ'ଣ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି। ହଁ, ସେମାନେ ଆର୍ତରେ ଅର୍ଥାର୍ଥରେ ଜ୍ଞାନୀ ଜିଜ୍ଞାସୁ 4 ପ୍ରକାର ଯେ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ତ ସବସେ ପ୍ରଥମ ଆର୍ତ, ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିକି, ଦୁଃଖରେ କିଏ ନ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିକି ଲୋକ ବାବା ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବେ, ଜଲ୍ଦି ଦରକାର ଆମକୁ ଏ ଉପଶମ, ଏ ଦୁଃଖରୁ ଆମକୁ ଜଲ୍ଦି ମୁକ୍ତି ଦରକାର, ସେମାନେ ବାବା ବାପୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଆସିବା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ, ଏ ଯେଉଁମାନେ ସୁକୃତି କରିଥାନ୍ତି। ତ ସେପାଇଁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଆର୍ତ, ଆର୍ତ ମାନେ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିକି। ଆମେ ଦେଖିବା କିଏ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିକି ଭଗବାନ ପାଖରେ ଭକ୍ତି କରିଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଆସିଥିଲେ, ଯେମିତି ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ତ ସେଇ ପାଇଁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଗଲା। କାହିଁକି ସେ ଗଲା, କାହିଁକିନା ଗତ ଜନ୍ମରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ବି କରିଥିଲା। ତ ସେଇ ପାଇଁ ସିଏ ଆର୍ତ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଯିବେ। ଆଉ ଅର୍ଥାର୍ଥୀ ହେଲେ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ। ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ, ତ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ଥିଲା କ'ଣ, ମୋ ଉତ୍ତାନ ପାଦର ସିଂହାସନ ମୋତେ ଦରକାର ନାହିଁ, ତାଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସିଂହାସନ ବ୍ରହ୍ମାର ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ବ୍ରହ୍ମାଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସିଂହାସନ ଦରକାର। ତ ସେଇ ପାଇଁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଗଲା। ତ ଆମେ ତାପରେ ଦେଖିବା ଜିଜ୍ଞାସୁ, ସୌନକ ଆଦି ମୁନି ଋଷି, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେ ଶରଣ ଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ। ତ ଆଉ ରହିଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଜିଜ୍ଞାସୁରେ ଯିବେନି, ଜିଜ୍ଞାସୁ ଯିବେ ଏମିତି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ 4 କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଏଇମାନଙ୍କ ନାଁ ଅଛି, যেটা ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ହେଲା। ଜିଜ୍ଞାସୁ ବି, ହଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ବି ଜିଜ୍ଞାସୁ, ଅର୍ଜୁନ ବି ହେବେନି କି, ଅର୍ଜୁନ ବି ତ ଜିଜ୍ଞାସାରେ ବି ଆସିବେ, ସେ ବି ତ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନ କରିବି ବୁଝିପାରିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଗଲେ। ତ ଯୋଉ ବି ଏଠି ସୌନକ ଆଦି ଋଷି ମୁନିକୁ ରଖାହେଇଛି ଏଠି ଜିଜ୍ଞାସୁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ। ଆଉ ରଖାହେଇଛି କି ଲାଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନୀ ହେଲେ ଯୋଉ ଚତୁକୁମାର, ତ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଫିର୍ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଯାଇକି ଭକ୍ତି କଲେ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯେ 4 କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତର ସଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତି, ଫିର୍ ସେମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ହେଇଯାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗରେ ଆସିଲେ ସେ ଫିର୍ କ'ଣ କରିବେ, ଭକ୍ତି କରିବେ। ଠିକ୍ ଭକ୍ତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ, ଭକ୍ତି ମାନେ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା। ତ ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ, ରଜ ଗୁଣ ତମ ଗୁଣ ଆମର କ'ଣ ଡିଲିଟ୍ ହୁଏ ଧୀରେ 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 ଧୀରେ। ଯେତେ ଯାଏ ଆମ ଶରୀରରେ ଏଇ ତମ ଗୁଣ ଆଉ ରଜ ଗୁଣର ମାତ୍ରା ଥାଏ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବୁଝିପାରୁନୁ, ଜାଣିପାରୁନୁ। ବା ସଂସାରରେ ମୁଁ ମୋର ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇଛି ଏଇଠି କେମିତି ଭଲ ରହିବୁ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜାଣୁଛେ ଆମର ଏଠି ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଆସିବ, ଆମେ ସବୁ କିଏ କାଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବା। ଫିର୍ ଆମେ ଏଇ ଅନିତ୍ୟ ସଂସାରକୁ ବହୁତ ନିତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛେ, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ହିଁ ମାୟା, ପରା ମାୟା ମାନେ ଯେଟା ସତ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ସତ ଏମିତି ପରେ ଲାଗିବ ଯେ ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ଦୁନିଆ। ତ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କାହିଁକି କରୁଛି ନା, ମାୟା ରଜଗୁଣ ତମ ଗୁଣ ମାଧ୍ୟମରେ କରୁଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି କରିବା, ତ ଭଗବାନ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱ ସ୍ତରରେ ନା, ତ ଧୀରେ 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 ରଜଗୁଣ ତମ ଗୁଣ ହଟିଯିବ। ଫିର୍ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ସାରେ କିଛି ସଫା ସଫା ଦେଖାଯାଏ, ସେଇଭଳି ସବୁକିଛି କ୍ଲିଅର ଆସିବ। ଆତ୍ମ ଅନୁଭୂତି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା, ଆମେ ଶରୀର ଧାରଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା, ଆତ୍ମ ଅନୁଭୂତି ଆମେ କରିପାରିବା ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯେ ଆରେ ମୁଁ ତ ଶରୀର ହିଁ ନୁହେଁ, ଇଏ ଶରୀର ସମ୍ପର୍କରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ, ଶରୀର ଖତମ ତ ସମ୍ପର୍କ ବି ଖତମ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଆତ୍ମା, କୋଉ ଜନାଦି କାଳରୁ ଏ ଶରୀର ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଛି, କେତେ ଜନ୍ମ କେତେ ଶରୀରରେ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଛି, ତାର ହିସାବ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ହେଲା, ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଅଛେ, ତ ଆମେ ଚାନ୍ସ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ଏଠୁ ଆମେ ବାହାରି ପାରିବା, କେବଳ କ'ଣ କରିକି ନା, ସାଧନ ଧାମ ମୋକ୍ଷ କର ଦ୍ୱାରା, ସାଧନା କରିକି। ତ ସାଧନା କେତେବେଳେ କରିବା, ଜାଣିବା କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଆସିବା। ଆଉ ସାଧୁ ସଙ୍ଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଜନ୍ମର ସୁକୃତି ଥିବା ଦରକାର।
ତେବେ ସେ ସୁକୃତି ବଳରେ ଆମକୁ ଭଗବାନ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଭେଟ କରିଦିଅନ୍ତି ସାଧୁର ସଙ୍ଗରେ। ନହେଲେ ସାଧୁ ବେଶ ଧରିକି ବୁଲୁନାହାନ୍ତି କି ସଂସାରରେ ଲୋକ। ଗଲେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଏ ବି ସାଧୁ, ଜଟା ଜୁଟ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିବେ, ଇଏ ଗୋଟେ ସାଧୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ସିନ୍ଦୁର ଟିକା ମାରି ଦେଇଥିବେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାଢ଼ି ରଖିଥିବେ, ଆମେ ଭାବିବେ ସାଧୁ। ଆମ ମନରେ ଏଇ ଗୋଟେ ଧାରଣା। ସାଧୁ ଯିଏ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଥିବେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିକି ବୁଲୁଥିବେ। ଯେମିତି ପ୍ରଭୁପାଦ, ତ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ, ଯେ ଗୀତାକୁ ଭାଗବତକୁ ଯିଏ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରୁଥିବେ, କୃଷ୍ଣକୁ ହିଁ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ମାନୁଥିବେ, ଆଉ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଥିବେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରୁଥିବେ। ତ ଏଇଭଳି ସାଧୁଙ୍କ ସଙ୍ଗ ପାଇବା ମାନେ ଦୁର୍ଲଭ। ସେଇପାଇଁ ତ ନିମି ମହାରାଜ କହିଲେ ନା, ଦୁର୍ଲଭମ ମାନୁଷମ ଦେହ ଦେହି ନାମ କ୍ଷଣ ଭଙ୍ଗୁର ତତ୍ରାପି ଦୁର୍ଲଭମ ମନେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶନ। ସଂସାରରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇବା ବଡ଼ ଦୁର୍ଲଭ। ଆମେ ଆର ଭ୍ୟାଲୁ ବୁଝୁନେ। ଆପଣ ଏଇଟା ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଭାବେ, ଏଇ ୱାର୍ଡଟାକୁ ମାନେ ଚିନ୍ତନ କରେ। ଆପଣ ଘର ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେତେଟା ଜୀବ ରହୁଛେ। ଗୋଟେ କଥାକୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ମଣିଷ ଶରୀରରେ 4ଟା ଛୁଆ, 2ଟା ଛୁଆ, ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଧର 4 ଜଣ ରହୁଛେ ମଣିଷ ଶରୀରକୁ ନେଇକି। କିନ୍ତୁ ଅନଗିନତ ଏଠି ଜୀବ ରହୁଛନ୍ତି। ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ସଂଖ୍ୟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ, ସିଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା। ସିଏ ତାକୁ ବି ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ଶରୀର ନଉଛି, ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକି ମାରିଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆগে ଚାଲିଛି, ତାର ଚାଲିଛି। କାହିଁକି ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆତ୍ମା ସମସ୍ତେ। ତ ସିଏ କେତେ ଜନ୍ମ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିବ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କେଉଁ ଜନ୍ମରେ ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇବେ, ପୁଣି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ପାଇବେ, ଭକ୍ତି କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ। ବାପରେ କେତେ ମାନେ କଳ୍ପନାର ପରେ ଲାଗିଯାଉଛି ଏମିତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କେଉଁଠି ଅଛେ, ଯୋ ପ୍ରାପ୍ୟ ମାନୁଷ ଲୋକ ମୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରମ ଅପାବୃତମ। ଯାହାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ମିଳିଯାଇଛି ମାନେ ମୁକ୍ତିର ଦୁଆର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ବାସ୍ ଖାଲି ଦରଜା ଖୋଲିବା, ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ସେଇ ଦରଜା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ବି ଦୁଃଖ କରିକି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଗୃହେଷୁ, ଯେ ଗୃହରେ ଆସକ୍ତ ଏତେ ହେଇଯାଏ, ୟତ୍ ଆରୁଢ଼୍ୟ ପତନ୍ତ୍ୟଧ। ଗୃହରେ ଏତେ ଆସକ୍ତ ହେଇଯାଏ ସିଏ। ଗୃହ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନିଜ ଶରୀରକୁ ବି ଗୃହ କୁହାଯାଏ। ଶରୀର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଇଗଲା, ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଇଗଲା, ଘର ବାଡ଼ି ଟଙ୍କା ପଇସା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଇଗଲା। କେମିତି? ଗୃହେଷୁ ଖଗବତ ଆସକ୍ତ। ପକ୍ଷୀ ଭଳିଆ, ଖଗ ମାନେ ପକ୍ଷୀ, ପକ୍ଷୀ ଯେମିତି ତା ଘୋସଲାରେ ଆଉ ତା ସନ୍ତାନରେ ଆସକ୍ତ ଥାଏ, ସେଇଭଳି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ମିଳିଥିଲା ତାକୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବୁଦ୍ଧି ବାଣୀ ଭଗବାନ ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବୁଦ୍ଧି ବାଣୀ ଦେଇଥିଲି, ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଦେଇଥିଲି, ପୁଣି ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ଆସିକି ଖାଲି ଦରଜାରେ ଖୋଲିଥାନ୍ତା, ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସଂସାର ପ୍ରତି ଏମିତି ଆସକ୍ତ ହେଇଗଲା, ୟତ୍ ଆରୁଢ଼୍ୟ ପତନ୍ତ୍ୟଧ। ଏତେ ଉପରକୁ ଆସିକି ବି ଫିରି ପତନ୍ତ୍ୟଧ, ଫିରି ତଳେ ଧଡ଼ାଙ୍କି ପଡ଼ିଲା। ତ ଏ ଆସକ୍ତ ଯୁଗୁରୁ ନା, ଆଜି କ'ଣ ମଦ ମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି, ଗଲତ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆସକ୍ତି ଯୁଗୁରୁ ନା। ଖାଇବାର ଆସକ୍ତ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି କିଏ ଆସକ୍ତ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୌତିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଇକି ପାପ ଆଚରଣ କଲେ, ପାପ ଆଚରଣ କରିବା ପୁଣି ନର୍କକୁ ଗଲେ, ନର୍କରୁ ପୁଣି 84 ଲାଖ ପତନ୍ତ୍ୟଧ, ପତନ୍ତ୍ୟ ତଳକୁ ଖସିଲା। ତ କେତେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଯାଏ ଆମକୁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ନ ମିଳିଛି, ଆମକୁ ଆମ ବିବେକକୁ ଜାଗୃତ କରିବ କିଏ? ସେଇପାଇଁ ତ ସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ କହିଲେ, ବିନୁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗୀ ବିବେକ ନା ହୋଇ, ଆଉ ରାମ କୃପା ବିନା ସୁଲଭ ନା ସହି। ରାମ କି କୃପା ବିନା ବି ଏ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ସୁଲଭ ନୁହେଁ। ଆଉ ରାମ କୃପା କେତେବେଳେ କରିବେ ନା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଥିବ ଅନେକ 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 ଜନ୍ମରେ ଆମେ ସୁକୃତି ଜମା କରିଛେ। ତ ସେ ସୁକୃତି ବଳରେ ଫିରି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ମିଳେ। ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଟିକେ ଭ୍ୟାଲୁ ବୁଝୁ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝୁ, ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ମିଳିଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଯାଅରେ ଭାଇ। ଫିରି ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଗଲେ କ'ଣ ହବ? ଫିରି ଭଗବାନ କ'ଣ କରିବେ? ତାଙ୍କର କୃପା ବଳରେ ତ ଆମକୁ ଏଇ ଭଗବତ ଜଗତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବେ। ଶରଣ ଯିବା ମାନେ ଫିରି ଭଗବାନ ଯେଟା କହୁଛନ୍ତି କରିବା। ଏବେ ମନମାନ ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ଭଗବାନ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କରିବା। ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଗୀତା ଧରିକି ବସେ, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଉପଦେଶ, ଯେ ମନ ମନା ଭବ ମଦ ଭକ୍ତ ମଦ ଯାଜି ମାଂ ନମସ୍କୁରୁ ମାମେ ବୈଶ୍ୟସୀ ସତ୍ୟମ ତେ ପ୍ରତିଜାନେ ପ୍ରିୟସୀ। ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି, ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ହବୁ, ତୁ ମୋତେ ମୋ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆସିବୁ। କିନ୍ତୁ ତୋତେ କ'ଣ କରତେ ପଡ଼ିବ? ମୋର ଭକ୍ତ ହେଇତେ ପଡ଼ିବ, ମୋତେ ପୂଜା କରତେ ପଡ଼ିବ, ମୋତେ ପ୍ରଣାମ କରତେ ପଡ଼ିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇଭଳି କରିବା, ଆଉ ଯାହା କରୁଛ ମୋ ପାଇଁ କର, ତ ଫେରି ସବୁ କାମ ଭଗବାନ ପାଇଁ କରିବା, ତ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଭବସାଗରକୁ ପାର ହେଇକି ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯିବା। ତ ଆମେ ମାନେ ସେଇ ସୁକୃତି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଜଣେ, ଆପଣ ଆର୍ତ୍ତରେ ଆସନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତରେ ଆସନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନୀରେ ଆସନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ହଉ ଯେନ କେନେ ପ୍ରକାର ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚୟ ଏଠି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି କରିବେ। ଏବେ ଆମର ମିଶ୍ରିତ ଭକ୍ତି ଅଛି, ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ବାହାନା ନେଇକି ଆସିଛେ। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିକି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ସ୍ତରକୁ ଯିବା, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଭଗବତ ଧାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା।
तो ठीक है समय हो जाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।